morning children. Today we are going to see about the topic music, heritage of India. In this we are going to see about the topic music. We have seen about many dances. So like that, music also classified into two: classical and folk music. Classical music and folk music. First we are going to see about the classical music. Classical music So this it is the North Indian. In this classical music, it is divided into two. One is the Hindustani classical music, and another one is Carnatic music. Children, first music is divided into two: classical music and folk music. Again this is classified into two, that is Hindustani classical music and Carnatic music. First we are going to see about the Hindustani classical music. First we are going to see about the Hindustani classical music. Hindustani classical music. So this Hindustani classical music is the North Indian style of music. North Indian style of classical music. So in this they'll use many instruments. The most prominent instrument used in this music or that is instrument used in the Hindustani classical music. So in the Hindustani classical music la enna madri instrument use பண்ணுவாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா harmonium. They'll use harmonium, then sarod, sitar, then shenai, sarangi and tabla. So in the music was divided into two: class music, classical and folk. So first we are going to see about the முதல்ல classical music பார்க்க போறோம். இந்த classical music வந்து ரெண்டா இருக்குமா, ஒன்னு Hindustani music, இன்னொன்னு Carnatic music. So இந்த Hindustani music எப்படின்னா that is a North Indiaவோட ஸ்டைல்ல உள்ள வந்து music. இது North Indian style of music. What is North India? South India நம்ம கேரளா, தமிழ்நாடு, இது ஆந்திர பிரதேஷ் எல்லாம் South India. இதே நம்ம நார்த்ல எடுத்துட்டோம்னா மகாராஷ்டிரா, Uttar Pradesh and many places, Rajasthan. So these are all North Indian. So in the Hindustani classical music eduna North Indian style of classical music. Adula enna instruments vandu vaasipanga nama இந்த பாட்டுல இந்த மியூசிக்ல என்னன்னா that is first one is harmonium, sarod, sitar, shenai, sarangi and tabla. So இந்த மாதிரி மியூசிக்ஸ்லாம் they use பண்ணுவாங்க. And if you take the Carnatic music, this is also known as Karnataka Sangeet.
அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது என்ன சொல்லுவாங்க, கர்நாடக சங்கீதம் அப்படின்னும் இந்த கர்நாடிக் மியூசிக்கை சொல்லுவாங்க. அண்ட் இதில் இந்த கர்நாடிக் மியூசிக்கில் என்னென்ன வந்து மெயினாக இந்த கர்நாடிக் மியூசிக்ஸ் வந்து வேர் தே வில் யூஸ் இன் தி சவுத் இந்தியா. So the Hindustani classical music is used in the North Indian style, and this Carnatic music is mainly, this form of music mainly used in, practiced in South India. So what are the instrument used in this, or the instrument used are used are in this Carnatic music? What are that? First one is the Ghattam, then Ganjira, then next one is Morsing, then Venu or idhukku peru flute, and Veena and Chitra Veena. ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் என்ன பண்ணுவாங்கம்மா இந்த கர்நாடிக் மியூசிக்கில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் வில் see you classical music and folk music. So music are divided into two. In the classical music itself will divided into Hindustani and Carnatic. So Hindustani music is mainly used in the North India, the North Indian style of music. And what are the instruments used in this Hindustani music are harmonium, sarod, sitar, shenai, sarangi and tabla. So these are the instruments used in this. And here the Carnatic music, what are the instruments? It is also known as the Karnataka Sangeet. இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னமா கர்நாடக சங்கீதம் நம்ம சொல்லுவாங்க. இது வந்து சவுத் இந்தியாவில் தான் மெயினாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ இதில் என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தா Ghattam, Ganjira, Morsing, Venu, வேணுங்கிறதுக்கு இன்னொரு பேருமா ஃப்ளூட், ஃப்ளூட்னா புல்லாங்குழல், வீணா அண்ட் சித்ர வீணா. ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லை, பரதநாட்டியமும் அண்ட் குச்சிப்புடி டான்ஸ் ஆடும்போது அது கூட பாட்டோட இந்த வீணா, இந்த ஃப்ளூட், கட்டம் இதெல்லாமும் வாசித்து தான் அந்த டான்ஸை பரதநாட்டியம் அதெல்லாம் ஆடுவாங்க. ஸோ தென் வில் see about the folk music. We have seen about the classical music, and next is about the folk music. Folk music, every region, every ஒவ்வொரு region have its own classical dance. அதே மாதிரி folk music ஒவ்வொரு region-க்கும் ஒவ்வொரு folk musics இருக்கும். ஸோ இந்த folk music எப்பெல்லாம் வந்து அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கன்னா during the festivals, weddings and births. இந்த டைம்லலாம் தான் இந்த ஃபோக் மியூசிக்கை அவங்க பாடுவாங்க. என்னென்னா ஃபெஸ்டிவல்ஸ், பண்டிகை காலங்கள்லையோ, கல்யாண நாட்களில், அப்புறம் குழந்தையெல்லாம் பிறந்தா அந்த செலிப்ரேஷன்ஸ்க்கோ, இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ்க்கெலாம் தான் இந்த ஃபோக் மியூசிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமஸ் மியூசிக் வந்து பட்டியாலி. So Bhatiyali music is sung by, யார்மா இதை பாடுவாங்க? Sung by fisherman of West Bengal during low tide. அப்படின்னா என்னம்மா, இந்த பட்டியாலிங்கிறது ஒரு ஃபோக்ஸ் தான், கிராமிய மியூசிக். இதை வந்து எப்போ பாடுவாங்கன்னா ஃபிஷர்மேன், வெஸ்ட் பெங்காலில் ஃபிஷர்மேன் கடலில் போகும்போது கடல் அலைகள் வந்து குறைச்சலாக, அலை ரொம்ப குறைவாக இருக்க சமயத்தில் சந்தோஷமாக பாடிட்டே இவங்க கடலில் போவாங்க. அப்படி பாடுற அந்த மியூசிக் தான் என்னம்மா பட்டியாலி மியூசிக். இதே மாதிரி சத்தீஸ்கரில் அவங்க ஒரு மியூசிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க, தட் இஸ் Pandavani of Chhattisgarh, and Bihu Geet of Assam.
So these are the other forms of folk music of India. So we have seen many folk music. Main is Bhatiyali. Each region has its own music, that is folk music. When they will sing the perform this music during the festivals, weddings and births. இந்த சமயத்துல தான் அவங்க அதெல்லாம் perform பண்ணுவாங்க. So main one of the folk music is Bhatiyali. This was sung by the fishermen of West Bengal. When they will sing, எப்ப பாடுவாங்க? during the low tide. கடல்ல அவங்க போகும்போது அலைகள் கம்மியா இருக்கு அந்த சமயத்துல they will sing, perform this. And Pandavani of Chhattisgarh and Bihu Geet of Assam, also other forms of the folk music. Next we are going to see about the paintings. Next we will see about the paintings. Painting has always been an important medium. Of expressing thoughts and beliefs in any culture. So what is this, children? Painting always, it's an important medium. It helps us to express our thoughts and beliefs in any culture. இந்த கல்ச்சர்ல உள்ள ஒரு நம்மளோட தாட்ஸையும் நம்மளோட நம்பிக்கையும் நம்ம பெயிண்டிங் நமக்கு எக்ஸ்பிரஸ் நமக்கு சொல்லுது, ஈஸியா நமக்கு சொல்லுது. That is what painting has always been important medium. That is a main medium to express நம்மளோட thoughts. எந்த கல்ச்சர்லயும் நம்மளோட thoughts, beliefs எல்லாம் நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும்? We can say through the paintings. Like the literary sources, this painting, literary sources, எழுதி வச்சிருப்பாங்க அந்த sources, monuments, அதெல்லாம் வந்து literary sources. So in the literary sources மாதிரியே இந்த paintings of different eras helps us to understand the lifestyle of people during those time. So எப்படி நம்ம paintings மூலமா எல்லாம் தெரியுதோ அந்த that is what the literary sources, how we can come to know everything. அந்த மாதிரி painting of different eras. What is the painting of eras? Years, children. Different eras உள்ள அந்த paintings வந்து நமக்கு அந்த காலத்துல வாழ்ந்த மக்களோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கறது நமக்கு சொல்லுது. That is what's the meaning of this. Painting has always been an important medium. நமக்கு முக்கியமா தெரிவிக்கிறது paintings தான். என்னென்ன கல்ச்சர்ல என்ன சொல்ல நினைக்கிறோமோ, நம்ம என்ன பிலீஃப்ஸோ எதெல்லாம் we can understand through the paintings. Like the literary sources, the painting of different times உள்ள அந்த painting, what it does, it helps us to understand நமக்கு lifestyle of during the different period of the people lifestyle தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு paintings வந்து நமக்கு help பண்ணுது. Then next is the prehistoric rock paintings. Rock paintings found at Bhimbetka shelters dates over 30,000 years. So the prehistoric என்னன்னா before written record. What is that? Before written record. Written record எதுமே இல்லாத முந்தைய காலத்துக்கு தான் என்ன சொல்லுவாங்க? prehistorics. அப்போ அந்த people என்ன பண்ணுவாங்க? தனக்கு எழுத தெரியாதனால பாறைகள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? எல்லாருக்கும் பெயிண்டிங்ஸா அதை வந்து தன்னோட கருத்துக்கள் எல்லாம் நாங்க எப்படி வாழ்ந்தோம், நாங்க எப்படி இருக்கோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் ராக்ல வந்து பெயிண்டிங்கா பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அதன் மூலமா தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும்?
prehistoric people எப்படி இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு we can come to know. So அந்த மாதிரி ஒரு rock painting found at Bhimbetka. Bhimbetka அப்படிங்கிற பிளேஸ் வந்து எங்க இருக்குன்னா மத்திய பிரதேஷ், இந்தியாவில் மத்திய பிரதேஷ்ல இருக்கு. ஸோ அதில் வந்து இந்த மாதிரி ராக் பெயிண்டிங்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு. அது எந்த காலத்தை சேர்ந்துருமோ 30,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ளது இந்த Bhimbetka பெயிண்டிங்ஸ். Then it is a UNESCO World Heritage Site located at Madhya Pradesh. ஸோ இது வந்து ஒரு யுனைடெட், இது வந்து யுனெஸ்கோவோட ஒரு வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட். அப்படின்னா என்னன்னா இந்த வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட்னா என்னன்னா ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் உள்ள இந்த மாதிரி முக்கியமான இடங்கள்லாம் வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட். இதை வந்து யாருன்னா பார்ப்பா, யுனெஸ்கோ அப்படிங்கிறவங்க தான் ரொம்ப முக்கியமாக இதை வந்து பாதுகாத்துட்டு வருவாங்க. இந்த யுனெஸ்கோ இஸ் யுனைடெட் நேஷன் எஜுகேஷனல் கல்ச்சுரல் சொசைட்டி. Okay, scientific cultural society. These people will take care of this World Heritage Site. அந்த மாதிரி ஒரு important places நம்மள Bhimbetka is in Madhya Pradesh. So it is taken care of by the UNESCO and it is considered as a World Heritage Site. அப்படிங்கிறது. So the World Heritage Site இந்த Bhimbetka வந்து நமக்கு முக்கியமான ஒரு archaeological ட்ரெஷர். அப்படின்னா ட்ரெஷர்னா என்ன, புதையல். நம்ம முன்னிற காலத்தில் வந்து எல்லாம் எப்படி இருந்தாங்க நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஆர்கியாலஜினா எல்லாத்தையும் தோண்டி எடுத்து கண்டுபிடிப்பாங்க. பழைய கால பொருள் எல்லாம் வச்சு they will study about the past. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பிளேஸ் நமக்கு ஒரு முக்கியமான புதையல், இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கியாலஜிக்கல் ட்ரெஷர் பிளேஸ் தான் நமக்கு இருக்குது. திஸ் இஸ் அபவுட் திஸ் த Bhimbetka rock paintings. Then we'll see about the Bhimbetka rock painting is what that it is situated in the place that is Madhya Pradesh and எந்த வருஷத்துக்கானது 30 years முன்னாடி உள்ளது. So it is considered the World Heritage Site. It's taken care by the UNESCO and it is an archaeological treasure. முக்கியமான ஒரு archaeological புதையல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Next we'll see about the Ajanta paintings. Ajanta paintings. So paintings in Ajanta caves are masterpieces created by Buddhist monks depicting the life of Lord Buddha. என்னன்னா இந்த பெயிண்டிங் அஜந்தா குகையில் இருக்கிற இந்த பெயிண்டிங் வந்து ஒரு அழகான கலைவண்ணம் பண்ண மாஸ்டர் பீசஸ் வந்து இது யார் கிரியேட் பண்ணாமோ யார் உருவாக்குனா புத்த துறவிகளால் இது வந்து இந்த பெயிண்டிங் செய்யப்பட்டது. இது எங்கே இருக்குமா, இது என்ன சொல்றதுமா, திஸ் டெல்ஸ் அபவுட் த லைஃப் ஆஃப் லார்ட் புத்தா. புத்தரை பற்றி அவர் லைஃப்பை பற்றி தான் இந்த பெயிண்டிங்ஸ் அவங்க அந்த கேவ்ல அஜந்தா கேவ்ஸில் பண்ணியிருப்பாங்க. யார் பண்ணியிருக்காங்க? புத்த துறவிகள். அது எப்படி இருக்குமா, அவ்வளோ அழகான ஒரு கலைவண்ணமாக இருக்குமா. இட்ஸ் அ மாஸ்டர் பீஸ் கிரியேட்டட் பை புத்திஸ்ட் மாங்க்ஸ். இது எப்போ வந்து இருக்குமா, திஸ் பெயிண்டிங்ஸ் ஆர் மோர் தென் 1500 இயர்ஸ் ஓல்டு. எவ்வளோ பழமையானதுமா இது, 1500 வருஷத்துக்குள்ள உள்ள பழமையான ஒரு பெயிண்டிங், ராக் பெயிண்டிங்ஸ். ஸோ இதை பண்ணது யாருன்னா இந்த புத்திஸ்ட் மாங்க்ஸ் தான் வந்து அஜந்தா கேவ்ல பண்ணாங்க. அதில் என்ன இருக்கும்னா லைஃப் ஆஃப் லார்ட் புத்தா எப்படிலாம் இருந்தாலும் அவரோட லைஃப்பை பற்றி தான் அதில் அவங்க அழகாக பெயிண்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதையுமே என்னன்னா யுனெஸ்கோவோட வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டில் வந்து தே கன்சிடர் எந்த இயரில் 1983 இதையும் வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கேசஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டில் இதையும் இதை சேர்த்தாங்க. ஸோ தென் வி see about the Mughals. The Mughal rulers introduced Persian style of art to India. So
ஸோ நம்ம இந்தியாவுக்கு இந்த முகல் ரூலர்ஸ் வந்து அவங்க என்ன கொண்டு வந்தாங்க, பெர்ஷியன் ஸ்டைல் ஆஃப் ஆர்ட்டை வந்து கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இந்த முகல் பெயிண்டிங்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா, இந்த முகல்ஸ் பெயிண்டிங் how it will be children, painting is a miniature paintings. Miniature painting. So the Mughal rulers நமக்கு புதுசா ஒரு ஆர்ட்டை நம்ம இந்தியாவுக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. அது வந்து பர்ஷியன் ஸ்டைல் ஆஃப் ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த முகல் பெயிண்டிங்ஸ் அந்த ஆர்ட் வந்து பெயிண்டிங்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா, இட்ஸ் அ மினியேச்சர் பெயிண்டிங். இந்த மினியேச்சர் பெயிண்டிங், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் திஸ் முகல் பெயிண்டிங் மினியேச்சர் பெயிண்டிங் அது எப்படி என்னன்னு சொல்லும், இட் டெபிக்ட் battles and court scenes. கோர்ட்ல நடக்கிற அரசரோட அவையில் என்னென்னலாம் நடக்கும் அதை பற்றியும், சண்டை போர்லாம் நடந்தது அந்த போர் எப்படி இருந்ததை பற்றி தான் இந்த பெயிண்டிங்ஸ்ல வந்து இருக்குமா. ஸோ த முகல் பெயிண்டிங் இஸ் அ மினியேச்சர் பெயிண்டிங். ஸோ அந்த மினியேச்சர் பெயிண்டிங்ல வாட் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப், இட்ஸ் டெபிக்ட்ஸ் தி பேட்டில் எப்படி நடந்தது, போர் ராஜாவோட கோர்ட்ல என்னெல்லாம் நடக்கும் அந்த மாதிரி சீன்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ வில் see what the miniature painting. Miniature painting னா எப்படி இருக்குமா, small and colorful paintings with detail, fine details. எப்படிமா அழகா ஃபைனா அதிகமான டீடைல்ஸோட கலர்ஃபுல்லா ஒரு சின்னதா உள்ள ஒரு பெயிண்டிங், அதுக்கு பேர் தான் என்னமா மினியேச்சர் பெயிண்டிங்ஸ். ஸ்மால் அண்ட் கலர்ஃபுல் பெயிண்டிங் வித் ஃபைன் டீடைல்ஸ், அதுதான் என்னதுமா மினியேச்சர் பெயிண்டிங்ஸ். So the small and colorful painting with fine details. சின்ன பெயிண்டிங் கலர்ஃபுல்லா இருக்கும், அதுல நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும், அது பேர் தான் என்ன மினியேச்சர் பெயிண்டிங்ஸ். ஸோ அகைன் once again I tell you, the Mughal rulers வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆர்ட் they இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அந்த ஆர்ட் பேர் என்னன்னா, that is what is the miniature painting. ஸோ இந்த மினியேச்சர் பெயிண்டிங் எது சொல்லுவோம்னா, ராஜா சண்டை போட்டது, அவங்களோட பேட்டில் சீன்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் சீன்ஸ், கோர்ட்ல வாட் ஆர் தி இன்சிடென்ட்ஸ் ஹேப்பன் இன் தி கோர்ட்ஸ், அதை பத்தி தான் it will tells. And what is miniature, small and colorful painting with a there's no fine details. This is what the miniature painting. Next is about the Tanjore painting. Tanjore painting it's originated in Tamil Nadu, Tanjavur in Tamil Nadu. Tanjore paintings originated in Tamil Nadu. Okay, so and in the 16th century, எப்பமா 16th century இதை யார் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணா, during the Maratha rule. So the Tanjore paintings எங்க ஒரிஜினல், ஏன் இந்த Tanjore paintings தஞ்சாவூர் தமிழ்நாட்டுல தான் இது உருவாகுச்சு. ஸோ அதனால தான் இந்த Tanjore painting சொல்றாங்க. எந்த வருஷத்துல 16th centuryல. ஸோ யாரோட பீரியட்ல இது டெவலப் ஆச்சு, மராத்தா ரூலர்ஸ், மராத்தா ராஜாக்கள் காலத்துல தான் அது வந்து ஃபேமஸ் ஆச்சு. ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோக் பெயிண்டிங்ஸ் ஆஃப் தி சவுத் இந்தியா, நம்மளோட சவுத் இந்தியாவோட ஃபேமஸ் பெயிண்டிங். This paintings are belongs to South India. So Tanjore painting எங்க originate ஆச்சு, தஞ்சாவூர்ல originated in Tanjavur, okay, in Tamil Nadu. And in the 16th century, which period, during the Maratha period, and this is the famous painting of the South India. So like this paintings, we have also some other paintings of folk paintings in India. What are they that we are going to see about that? Other important folk paintings are, that is first one is the Varli. This belongs to which place? Maharashtra. Then Bani
Kani, Rajasthan. And next is about the Madhubani, that is Bihar. And Pattachitra of, that is Odisha. And Kalamkari of Telangana, Tamil Nadu, Andhra Pradesh. So these are the other few well-known forms of folk paintings of India. So apart from this Tanjore painting, Ajanta paintings, Bhimbetka paintings and Mughal paintings, we have also some other paintings, folk paintings, that is Varli of Maharashtra, Banitani of Rajasthan, Madhubani of Bihar, Pattachitra of Odisha and Kalamkari of Telangana, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. This is about the paintings, children, music and paintings. I hope you have understood the topic. Go through this. Have a nice day.